අපි මෙන්න තමාගේ වටිනා කාලය වෙන් කර අද මේ අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධක අමුත්තාවස පැමිණ සිටින වෛද්‍ය Dr. Lakshman Edrisinghe Mahatma, Director, National Blood Transfusion Service, NIBTs Colombo. ඔබතුමාටයි අපි ගෞරවණීය ආරාධනාව මේ ලක්ෂණ. Thank you very much for that invitation, and I'm really happy, honored and privileged to be in front of you. This invitation came to me way back in somewhere, I think in mid-November last year. That was the original day that you organized the event. Somewhere in early December that I think it was planned, but unfortunately due to the Dikwa disaster we couldn't have it. But anyway, while accepting your invitation on that particular day, I decided that I must ensure that my participation, due to many reasons, right? So there are so many reasons for me to be here, not only one. The first one is, I mean, you really appreciated, some of these remarks earlier made by the speakers. You said that, so since, I've been assigned with so many duties in the Ministry of Health, so that, my schedule is busy. Yes, that is true. Nowadays, I don't have any control over my diary. It is being decided by many of my superiors and others, so I am compelled to adhere to that arrangements. But anyway, but whatever sort of the busy schedule that I am in, because of my position as the director of the National Blood Transfusion Service, the first reason is, so I am duty bound to be here, and I am duty bound to come and participate, because it is the national obligation that is entrusted on me, because this is my primary duty to ensure the adequate supply of blood and blood products to serve the nation in the country. That is the first reason. So the second reason is, so I'm one officer since I assumed duties in this national capacity as the Director National Blood Transfusion Service. So I have 110 blood banks under my care all over the country, and those 110 blood banks that we have divided into 24 cluster head centers for the convenience of administration and management, and each center is headed by a consultant transfusion physician. One such cluster is headed by Dr. Dilitha Kurupu, the Candy consultant. So there are 24 similar arrangements all around the country. So, so we nationally collect 450,000 units of blood to serve the entire nation. And since my assumption of duties, if I have traveled to these 110 blood banks and 24 cluster head centers, so I am being when you presented my name, my nationality, and my by birth I am a Buddhist, and by birth I am a Sinhalese. So that is the arrangement. But when we hold duties of this capacity, so we'll have to serve the nation. So we are living in a world, there are so many divisions, right? We are divided by ethnicities, we are divided by religion, we are divided by geographical regions and everything. So because of that, sometimes, the certain biases which are quite natural, so that will be there. So, but when we assume duties, we must ensure those divisions are not to be taken, granted, and, we must always try to impress upon the nation, and by genuinely we should act, by maintaining our maximum neutrality. So that, if I have traveled
into these institutions. I have traveled more than the southern country or the southern geographical regions. I have traveled more to the north and the east and the places where these sensitivities are more. I think even the last month I have been traveling all along the eastern province, right? So that is to ensure that, so we have this national harmony and the national unity when it comes to the national cause. So that is the second reason. The third reason is, so you must see me as a stranger to these geographic areas, because I think none of other than Dr. Dilitha, none of other, there are my, my long grown friends as two people are here in the audience, so they must be knowing me since my medical faculty days. My batchmates are there. So other than that, most of the people might think I am a stranger to this region. It's not so. Even my one and only active bank account still operates in Mavanella People's Bank. Right? So, and I happen to serve as the medical in charge or the district medical officer at Ramukkana Hospital from 2005 to 2009. So, and my auntie and uncle were the managers of the BOC Mavanella during that period of time. So that is why, I opened my account. Still it is functioning. Still my salary is coming to Mavanella, the BOC. But I operate with my teller card. So these are the reasons why I should be here. And I, so I take the opportunity to, congratulate and appreciate the services of Jamaat-e-Islami organization. You have been doing a wonderful service, yeoman service, and it's of a noble nature and very august, gesture that you have been delivering the nation. So from the from the Ministry of Health, on behalf of the nation of this country, I should really appreciate your services, right? So there is a sort of a, that was earlier remarked by the chairman or the president of the organization, Mavanella branch, that there is, even in the Sinhalese community, there is sort of a misconception that, our usual understanding is that, the Islam people by religion, by default, they are not willing to donate blood. So that is a misconception. So you have been working very hard to dispel that idea and to ensure that, we all belong as a one nation and there is a national cause. We all contribute for that national cause, irrespective of our nationality, irrespective of our, the religion, this thing. So, but we are bound by one nation. So this is one good noble example that you have set forth. So I take this opportunity to really appreciate that noble gesture that you have ensured. So with that, I will speak in, Sinhala as well, for the benefit of if somebody doesn't understand the language English. බොහොම ස්තුතියි මට ආරාධනා කරාට. මේ ආරාධනාව මම පිළිගත්තේ නොවැම්බර් මාසයේ. දෙසැම්බර් මාසයේ තිබිච්ච අවස්ථාවට තමයි සහභාගී වෙන්න හිටියේ. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස අපිට කළමනාකරණය කරගන්න බැරි තත්ත්වයන් යටතේදී දිත්වා සුළි කුණාටුව නිසා අපෙන් ඉල්ලීමක් ආවා. මං හිතන්නේ අපෙනුත් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා මේක පසුවට දාමු කියලා. හැබැයි අද දවසේ ඊටාම වඩා ජාතියට අවශ්‍ය මොහොතක්. හේතුව මේ වෙලාවේ ජාතික රුධිර පාරවිලෙන සේවය ඊටාම අමාරුවෙන් ගත කරන කාලවකවානුව. මම ඊයේ ડોક્ટર දිලීතව මට කොළඹදීත් හම්බ වුණා. මම කිව්වේ පණිවිඩය දෙන්න අපිට පුළුවන් තරම් අද මේ වැඩසටහන පිළිබඳ අපිට ජාතික බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා, මාවනැල්ලේ බලාපොරොත්තුවක් නෙමෙයි. මොකද පහුගිය දවස්වල අපිට සාමාන්‍යයෙන් ජාතික රුධිර සංචිතය පවත්වාගෙන යන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් 13000ක 14000ක රුධිර සංචිතයක් දිනකට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට පහුගිය දවස්වල අපේ රුධිර සංචිත ප්‍රමාණය
පහුගිය සිකුරාදා වෙනකොට 8500 9000 වගේ තරමකට ආවා. එය තරමක් ඩේන්ජර් සෝන් එක. එහෙම නැත්නම් තරමක් අනතුරුදායක තත්ත්වයක්. අපිට දිනකට ජාතික පද්ධතිය පවත්වාගෙන යන්න දවසකට රතු රුධිරාණු 1400ත් 1500ත් අතර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි. දිනකට ලංකාවේ ජාතියට සේවය කිරීම සඳහා රුධිර පට්ටිකා 850ක් 900ක විතර ප්‍රමාණයක් අපිට ආරක්ෂිත සංචිත හැටියට තියෙන්න අවශ්‍යයි. රුධිර පට්ටිකා ඊටාම සංවේදී රුධිර සංඝටකයක්. එහෙම නැත්නම් කොටසක්. මොකද ඒක තියාගන්න පුළුවන් කාලය අපිට උපරිම දින 5යි හෝ 6ක් පමණයි. ඒක නිසා අපිට අලුතෙන් ගන්න රුධිරයෙන් තමයි පට්ටිකා වෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රතු රුධිරයන් නම් අපිට තියාගන්න පුළුවන් දින 30ක් විතර යනකම් කාලයක්. ඊටත් වැඩිය තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද තියෙනවා. හැබැයි අධික මිලක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒක එහෙම පවත්වාගෙන යන්න. ඒක ජාතියකට දරන්න පුළුවන් මිලක් නෙමෙයි. ඒක නිසා තමයි අපි ඔබගලගෙන් ගන්න පුළුවන් තරම් අලුත් රුධිරය අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට මේ රුධිර කඳවුරු වල වටිනාකම තියෙන එක. එතකොට ගිය සුමානේ සිකුරාදා වෙනකොට 8500ක් 9000 වෙනකොට අපි ඉතා විශාල කැපකිරීමක් අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාත් අපි සියලුම රටවටේම ඉන්න අපේ රුධිර මධ්‍යස්ථාන වලටත් පර්ෂද මූලස්ථාන වලටත් අපේ කඳවුරු සංගීතයක මහත්මාත්මීන්ටත් අපි ආයෝජනය කරා අපිට වැඩිපුර රුධිර ප්‍රමාණයක් ඒකරාශී කරලා දෙන්න කියලා. නමුත් මේ වෙලාවේ රට තුල පවතින ආර්ථිකමය තත්ත්වයක් ඒ වගේම මේ පවතින කාලගුණයේ අධික උණුසුම් තත්ත්වයක් ඒ වගේම ජාතිකම වශයෙන් හැම අවුරුද්දකම අපි දකින මේ කාලවකවානුවේ රුධිරදායකින්ගේ තියෙන අඩු සහභාගීත්වයක් ඒ වගේම ගෝලීය වශයෙන් නැති වෙලා තියෙන තත්ත්වත් මේ සියලු තත්ත්ව ගත්තාම අපි තරමක් වෙනදටත් වැඩි අසීරු තත්ත්වයක ඉන්නේ. ඒක නිසා ඔබතුමාලගේ අද දවසේ දායකත්වය වෙනදාටත් වැඩිය අපිට අතිශයින් වැදගත් තීරණාත්මක අවස්ථාවක තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක කිසිසේත්ම සුළුවෙන් තකන්න පුළුවන් කාරණාවක් නෙවෙයි. ඒක නිසා ජාතියම ගෞරවය වෙනුවෙන් හිමි වෙනවා. ඔබතුමාලා මේ වැඩේ සංවිධානය කරන්නේ අවුරුදු 27ක්. මේ 20 වෙනි ජාතික රුධිර කඳවුර මේකේ සංඛ්‍යා ලේඛන මම බලපුවාම ඔබ අඩුවෙන්ම එක්කහුව කරලා තියෙන දවසේ the day that you have made the least collection still it's more than 230. So that is a wonderful achievement. That is where even we have not අපි අපේ ජාතික රුධිර පාරවිලිනේ සේවය ගැනත් මම යමක් කියන්න ඕන. ඔබ දායක දෙන්නේ ඊටාම ලංකාවේ තියෙන රාජ්‍ය සේවයේ ඊටාම වටිනාම තියෙන කාර්යයකට තමයි ඔබේ දායකත්වය දෙන්නේ. ලංකාවේ ජාතික රුධිර පාරවිලින සේවය ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සාමාන්‍ය ලෝක සෞඛ්‍යයේ විශේෂ අගයීමකට තියෙන තැනක්. සමහරවිට අපි ලාංකිකයෝ හැටියට අපි ජාතික වශයෙන් ඒක පල්ලෙහාට දාලා හිතන වෙලාවල් තියෙනවා, කතා කරන වෙලාවල් මට ඇහිලා තියෙනවා. අපිට ඒකේ වටිනාකමක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඔව් සමහර වෙලාවට අපේ රෝහල් වලට ගියාම ඒ රෝහල් වල අධික තදබලයක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට රෝගියාගේ සුඛ විහරණයට දෙන්න ඕන කාරණා අපිට සමහර ලාවට සපයා ගන්න අමාරුයි තමයි. හැබැයි කෙසේ වෙතත් අපේ ජාතික සෞඛ්‍ය සේවයෙන් දෙන සෞඛ්‍ය සේවය කිසිම අඩුවක් නැහැ. මම ඕක ඊටාම සරලව සියලු දෙනාට ඇඟට දැනෙන භාෂාවකින් කියනවා. මට දේශනා කරන්න හම්බුනහම උගන්වන්න හම්බෙච්ච අවස්ථාවේදී අපේ ශිෂ්‍ය පරම්පරාවට නැගී එන පරම්පරාවට. ඒ මම කියන්නේ අපේ ටොපිය හොඳයි. හැබැයි අපේ කවරේ අවුල්. අපි ඊටාම රසගුණ ටොපියක් දෙනවා. හැබැයි ටොපිය උතලා දින පොලේ නම් ඊටාම කැතයි. ඒකින්ද තමයි ටොපියේ රහ සහ ගුණ කට්ටියට තේරෙන්නේ නැති. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ සෞඛ්‍ය සේවාවේ ජාතික රුධිර පාරමිලින සේවය කියන්නේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සහයෝගීතා මධ්‍යස්ථානයක් හැටියට නම් කරලා තියෙන මේ සේවයේ තියෙන එකම එකයි ඒ තමයි ජාතික රුධිර පාරමිලින සේවය. එතකොට ඒක එහෙම වෙලා තියෙන්නේ අපි ඉහළම ගුණාත්මක භාවයකින් අපේ සේවාව පවත්වාගෙන යන නිසා. ඔබතුමාලා දායකත්වයෙන් මේ සේවාව පිළිබඳ විශ්වසනීයත්වයක් ගොඩනගෙන්න ඕන නිසා වෙලාව ගියත් මම මේ වචන ටික කියලා යන්න ඕනේ. එතකොට ඔබතුමාලා දන්නවා ඇයි ඔබතුමාලා මේකට කැප වෙන්න ඕනේ ඇයි කියලා. නැත්තම් මේක තවත් එකක් වෙනවා. ඔබතුමාලා රෝද කුටු දෙනවකෝ මම දෙන්න එපා කියනවනේ මේවත් දෙන්න. හැබැයි මේ මොනෝ දුන්නත් ඊටත් වැඩිය මේක වටින්නේ අපි එක්කව කරන
අපි එක්කව කරන්නේ ලෝකයේ රටවල් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 190කට ගාණක් රටවල් තියෙනවා. නමුත් තනිකර මුළු ජාතියක අවශ්‍යතාවය ස්වේච්ඡා රුධිර පරිත්‍යාග වලින් පමණක් සම්පූර්ණ කරගන්න රටවල් තියෙන 14ක් පමණයි ලෝකෙ. රටවල් 50කට ආසන්න ගාණක් විතරයි 190. ඒනුත් වැඩිපුර තියෙන දියුණු ලෝකයේ රටවල් මිසක් නැගී යන අපේ කලාපයේ රටවල් එහෙම ඒවා නැහැ. එතකොට අපි අපේ අති ප්‍රබල රටවල් හැටියට මේ අසල්වාසී රටවල් ගැන අපි සමහර වෙලාවට කතා කරාට අපේ අසල් මම ඒගොල්ලෝ කවුරුවක්වත් පල්ලෙහාට දාන්නේ නැහැ. නමුත් රොකට් අරින රටවලුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ස්වේච්ඡාවෙන් 100% ජාතික රුධිර පාරවලින සේවය අවස්ථාවේ සම්පූර්ණ කරගන්න හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ඉතින් ඔබතුමාලා දායකත්වයේ දෙන්නේ ඒකට. ඒක නිසා ඒකේ සම්පූර්ණ ගෞරවය අපි සියලු දෙනා එක්ක වෙලා ගන්න ඕනේ. ඒක අපි කරන වැඩක්. ඒ කියන්නේ අපි කවුරුත් තනියෙන් කරන එකක් නෙමෙයි. මේ තමයි අපේ සහයෝගීතාවයේ ලක්ෂණය. ඒක එකක්. ඊළඟට මම කියන අනිත් කාරණාවත් ඔබතුමාලට කියන්න ඕනේ. අපි මොක වුණත් බැංකුවක්නේ. ඒකට අපි බැංකුවක් වෙලා ඉන්නකොට පහුගිය කාලේ අපේ බැංකුව බංකොලොත් වුණා. ලංකාවේ එකම බැංකුව තාම බංකොලොත් වෙලා නැති බංකොලොත් වෙන්න දීලා නැතුව අමාරු තත්ත්වයන් යටතේ පවත්වා ගන්නේ ජාතික ලී බැංකුව. ඒක නිසා ඔබතුමාලා බංකොලොත් වෙච්ච නැති බැංකුවකට තමයි දායකත්වය දෙන්නේ. ඒකේ ආඩම්බරයත් ඔබතුමාලට තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද අපි මේ බැංකුව බංකොලොත් නොවි තියාගන්නේ? ඒක තියාගෙන ඉන්නේ අපි හැම සතියකම ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක තරහ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ලේ 100ක් දෙන්න ආවම අපි 75ක් ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. අද අපි වැඩියෙන් ඉල්ලනවා. අපි 250ක් දෙන්න ආවොත් අපි අද ඉල්ලනවා නෑ මදි තව දෙන්න කියලා. හැබැයි සමහර දාට අපේ පණිවිඩය අනිත් පැත්තට යන වෙලාවල් තියෙනවා. එදාට ඔයගොල්ලොත් අපිත් අතර මේ මගේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු මාත් එක්ක සමහරවිට රණ්ඩු වෙනවා. ඔයා මේ බෑග් ගඩු කරන්න කියනවා මෙහෙම කියලා අපි අතරේ සංවාද යන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වෙලා තියෙන්නේ අපි මේ ඔබ එක්ගෙන් එක්කව කරන හැම රුධිර පැකට් එකටම ඒකට තියෙන මිල වටිනාකම නෙමෙයි ඒකට වෙන වටිනාකමක් තියෙනවා. ඔය හැම රුධිර බිඳුවකටම අපි ජාතිකමය වශයෙන් වැලියු එකක් ඇඩ් කරන්න අවශ්‍යයි. වැලියු ඇඩිෂන් අපේ අයට අද ගොඩක් වෙලාවට සමාජයේ මිල සහ වටිනාකම් අතර තියෙන ඊටාම තින් ලයින් එක ඊටාම කෙටියෙන් තියෙන පණිවිඩය තේරුම් ගන්න බෑ. හැමෝම මිල කරන්න යනවා රුපියල් 7. හැබැයි ගොඩක් දේවල් රුපියල් 7 වලට වැඩිය වටිනාකම් අපිට තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අද කරන්නේ මේ වගේ වැඩක්. මේක අද සමහරලාට ලංකාවේ ඕනතරම් උත්සව ඇති වෙනත් විදියට සංවිධානය කරන වෙන වටිනාකම් දීලා. හැබැයි මට හිතෙනවා ලංකාවේ අද තියෙන වටිනාම උත්සවය මේක වෙන්න ඕනේ. වෙන උත්සව තියෙන විදියක් නැහැ. මේකට වියදම් කරලා තියෙන මිල චුට්ටක් වෙන්න පුළුවන්. මේ මිල නෙමෙයි වටිනාකම. මේකෙන් කරන වැඩේ වටිනාකම. ඒකට අම්මිලා ඒකට මිලක් දෙන්න බෑ. ඉතින් මේක අපේ කට්ටිය ඊටාම පරිස්සමෙන් තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. ඒක නිසා මේ අමිල දායකත්වයක් දෙන්න. ඒක නිසා ජාතික රුධිර පාරමිල සේවය හැටියට ඕගොල්ලන්ගෙන් ගන්න එක ලී බිඳුවක් අපතේ යනවා නම් ඒක විශාල අපරාධයක්. ඒක නිසා තමයි අපි සමහර වෙලාවට 100ක් දෙන්න ආවම අද 100ක් එපා අපිට 75ක් දෙන්න කියලා අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ගණන් හදා ගන්නවා හැම සතියෙම සඳුදාට. ඊට ඉස්සෙල්ලා සතියේ අපිට එක්කහුවෙච්ච ප්‍රමාණය අපේ අතේ තියෙන ප්‍රමාණය අපි ඉදිරියට කරන්න ඕන ප්‍රමාණය අපිට රතුරුදුලන්න කොච්චරක් ඕනද පට්ටිකා කොට අපිට දැන් මේ මොහොතේ මට දැන් අපේ කොච්චර සංචිත තියෙනවද කොච්චර ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ තියෙනවද කොච්චර අපිට මේක පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍යද කියන එක ඒ සංඛ්‍යාල ඉගෙන ගන්නවා පද්ධතිය නඩත්තු කරන්නේ ඒකට අනුව ඒක නිසා ජාතිකම රුධිර සේවාවක් පවත්වාගෙන යන වැඩසටහනකට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්මිතීන්ට අනුව මොකද අපිට කිසියම් ආරක්ෂිත රෝගයක් පවත්වාගෙන යනකොට අපතේයම් ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සඳහන් කරලා තියෙන රතු රුධිර අණු වලින් 5% අපතේ යන්න පුළුවන් අපි තියාගෙන ගියා. මොකද කල්ලිකුත් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක තමයි නිර්මිතය. හැබැයි අපි පද්ධතියක් හැටියට ඒ වගේ නාස්තියක් ඕගොල්ලන්ගේ ලෙවලට වෙන්න දෙන්නේ අපි ඒක පවත්වාගෙන යන්නේ 100%කටත් වැඩි අඩුයි. ඒ 100%කට අඩුව පවත්වාගෙන යන්නේ අපි දැන් අපි තීරණයක් ගත්තා මේ අමාරු අවස්ථාවේ සතියකට එක දවසක් කරන මේ කියන මොනිටරින් වැඩසටහන මේ කාල වකවානුව තුල මගේ පිරිස දැන් දවල් 11ට හැමදාම රැස් වෙන්න අවශ්‍යයි දැන්. ඒක අපේ හරිනම් මේක ලංකාවේ මහ බැංකුවේ මොනිටරි බෝඩ් එක වගේ තමයි. අපේත් මොනිටරි බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ බෝඩ් එක රැස් වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. මේ රැස් කරන ලේ ටික අයිති වෙන්නේ මහනුවර රෝහලේ ලේ බැංකුවට නෙමෙයි.
මේක ජාතික සම්පත. ඔබ ලේ දෙන්නේ දැන් අපි ඒක ඩික්ලෙයාර් කරලා තියෙනවා. Every packet of blood is a national asset. This is a national asset. එතකොට that national asset is given the equal treatment. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙ කොහේ එකහුව කරා අද අපිට රුධිර අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ යාපනයේ කවකච්චේරි වල නම් එහෙම නැත්නම් කලවංචුරුඩි අක්‍රේපත්තුද හම්බන්තොටද ඌරගස්මන් හන්දියද අපිට අදාළ නැත. රෝගියාට අවශ්‍ය රුධිර පැකට් එක තියෙන්නේ කොහෙද? මේ පද්ධතිය ඒක නිදහස් කරන්න අවශ්‍යයි. අපි කවුරු එක්කව කරත් ඒකයි තියෙන්නේ නැෂනල් සංජීවනය. ඒ කියන්නේ මේ තමයි අපේ සංසිද්ධිය. ඒ නිසා ඔබ අද දායකත්වය දීලා තින්නේ මේ කාරණාව. ඉතින් ඔබගේ කාරණාවේ වටිනාකම පැහැදිලි කරන්න තමයි මම මේ කාලය ගත්තේ. සමා වෙන්න වැඩිපුර කාලය ගියා නම් ඒ නිසා මම ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි කාලය තුල ජමාතේ ඉස්ලාම් සංවිධානය අපිට ඔබගේ සහෝදරත්වය ඔබගේ දායකත්වය අපිට අවශ්‍යයි. ඉදිරියේදී තවත් මෙවැනි වැඩසටහන් ලංකාව පුරාම සංවිධානය කරන්න. මෙහෙ විතරක් නෙමෙයි මාවනැල්ලේ විතරක් නෙමෙයි ඔබලගේ ඉස්ලාම් ප්‍රජාව හරහා මේ දායකත්වය අපිට දෙන්න. අපිට ගොඩක් සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් කරන්න පුළුවන්. අපේ මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකතුමා පැහැදිලි කරා අද අපි ඉන්න අර්බුදේ අපේ තරුණ ප්‍රජාව ඉන්න අර්බුදේ මේක ජාතික රුධිර පාරුවෙල සේවයට ඉතාම දරුණු ලෙස බලපාන්න පුළුවන් ඉදිරි කාලවකවානුවේදී. මොකද නිරෝගී දායක මහත්මයෙක්ව එකතු කර ගැනීම ඔහුව පවත්වා ගෙන යාම අපිට විශාල අභියෝගයක් වෙන කාලවකවානුවක්. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාට විශේෂයෙන්ම ඔබගේ මේ ආගමික වැඩසටහන් ඒක සිංහල බෞද්ධද ඉස්ලාම්ද හින්දුද කතෝලිකද කියලා අදාළ නැහැ. මේක සමාජයේ යහපැවැත්ම සඳහා තමයි අපි ඒ කාරණා කරන්න අවශ්‍යයි. අපේ තරුණ ජනතාව ඒකට ආයකරාශි කරගන්න ඕනේ. ඔවුන් පුරුදු කරගෙන මේ ගමන ඉදිරියටත් කරගෙන යමු. ඒ නිසා ඒ පරිවිදිත් එක්ක මම නිහඬ වෙනවා. මේ අවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් මට ලබා දීම පිළිබඳ ජාතියම ගෞරවය ඔබ වෙත පුදනවා. බොහොම ස්තුතියි. බෙහෙමත්ම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි. ඒ වටිනා අදහස් අපි වෙත ඉදිරිපත් කළේ වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් එදිරිසිංහ, අධ්‍යක්ෂක National Blood Transfusion Services ශ්‍රී ලංකා.